नमस्कार मु संतोष महांती आपण मानक स्वागत करुच्ची वर्तमान टीवी अभुला अतीत को आज आमर अभुला अतीतर अतिथि होती सत्यवादी बलियार सिंह से जड़े अजब प्रकार मनीष जी कहती से सब शुणती शून्यवाणी एवं से शून्यवाणी रे ये पृथ्वी किभली ध्वंस पाइब कौन कौन घटना घटव ए संपर्क में से विशिष्ट पदाधिकारी मानू एवं अन्य व्यक्तिशेष को से विषय सूचित कर शून्यवाणी विषय शुणी ना तेणु आम सहित आज आम स्टूडियो आलोचना करवा एवं जाना ये शून्यवाणी संपर्क में कौन कार्य एवं शून्यवाणी कौन पाई से लोक मान देउछन्ति एवं यह किभली लोक मैंने ग्रहण करुछन्ति से विषय विस्तृत आलोचना करवा चलते जावा सत्यवादी बलियार सिंह को। नमस्कार नमस्कार वर्तमान टीवी अभुला अतीत को आपन स्वागत करुच्ची सत्यदेव आपणकर जन्म केबे मोर 1958 मसिया पारिवारिक अवस्था केमि थिला आपन जन्म समय हाँ आमर सब तला जन्मबारी अछि भल मंद अछि मोर गोटे पिला दिन गोटे ठाकुर प्रति आग्रह तो पूजा पूजी आपन गोटे पुओ ना मु गोटे पुओ भौणी नांती भौणी दुईटा अछि अच्छा से भी भाई भाई आपण पाठशाला को जाय पड़ले मु आइतले मैट्रिक पढ़ले मैट्रिक पढ़ला परे आपण कोन योजना कले मैट्रिक परे एमती सदाल तो गोटे ठाकुर को आग्रह पूजा पूजी करे भल मंद करे तापर मु गोटे गाड़ी लाइन में पसी गली ड्राइविंग कली 15 20 30 वर्ष ड्राइविंग करती पर तो मोर बेसी ठाकुर को प्रति पूजा पाठ करे सदाल इंटरेस्टिंग तो हो के मु बलांगीर गोटे बस करूँ रात शोची दिन बेले स्वप्न होला जे सुनागला पर गोटे जंगल अच्छे गोटे ठाकुराणी अच्छा खाल भितर कौन स्वप्न है मु गाँव को आसिली आसिक गला बेलू से गोटे कोरड़ पत्थर भितर गोटे ठाकुर सिंदूर लगी थुआई मुझे आनिक गोटे घर पूजा कली पूजा करा भितर मत आउ जन से गोटे मुंडिया पड़ा गोटे पहाड़ अच्छी सुनागला बोलगोट पाखे पूजा पूजी करी पूजा पूजी कर आउ जन हनुमान साधक जन सी जाइला जाते कहला तुम ठाकुर पाइच तुम जो जगह रखी ये जगह रखिले तुम किसी सक्सेसफुल हो पारे घर भितर रखी घर भितर होती संकुट फंकुट हो ना तुम मोर घर करके रख घर कर नाला पुणा घर था मुझे कालिका ठाकुराणी मंदिर भर रखी लोक सब पूजा पूजी कले भल बंद कले तापर मुझे गोटे खंडे गोटे आम अनाथ आश्रम अच्छी गोटे रात जासा करे भल बंद करे सी साधक जन सी भी चाहे तो गोटे ठाकुराणी पाई सी जानी पाला कि मत पचारा आ तू तो ये रोज तो ठाकुराणी के आणिक आरे गली गाँव पत्थर मूर्ति तो देवड़ मूर्ति आणिक बस ड्राइविंग जो करते से कोट कोट रूट थिला
ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚଲେଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଚଲେଇଛି, ଭଞ୍ଜନଗର ଚଲେଇଛି, ରାଉରକେଲା ଚଲେଇଛି। ସେପଟେ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରବଳ, ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିକି ଏଠି ରାଜଧାନୀ ବେପାର କରୁନଥିବେ? ଆମର ଭାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଆମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଚୋରି ଆମର ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ଏରା କି ଆମର। ନାଇଁ, ଗାଡିରେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି? ଚୋରି ଚାରି ବିଷୟରେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ନାଇଁ, ଚୋରି ଚାରି ମୁଁ କଥା କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ନିରା ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁରା ଚୋରି ଆଣିବ, ଧରା ହବ, ବନ୍ଧା ହବ। ନାଇଁ ଏବେ ସିନା ଧରା ହଉଛି, ଅଧିକ ଧରା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ। ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ? ସିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଯାହା ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲି, ଯିଏ ବୁଝିବେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସିଏ କାହିଁ ଜାଣିବେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି ନା, ମୁଁ କୋଉଠି କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଁରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ? ଗାଁରେ ତ ଆମେ ରହିବାର ନାହିଁ, କେତେ ଗଲୁ ଆଇଲୁ, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଲୁ ଆଉ। ଆମ ଯାହା କହିଲେ ଗାଁରେ ଆମର ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ତ ଗାଁରେ କାହାର ବିରୋଧୀ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆମେ ବାହାରେ ସଦାବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଲୁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ ଯାଉଛି ଏଠି, କାହିଁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ ଆଉ। ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ ଜାଗାଟା ତ, ଏତେ ଗଲା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ? ହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଏ ତ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାଉଛି ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ, ଏଇ ହେଲା କଥା। ମୋର ପୂଜା କରିକି ଆଇଲି, ମୋର ଡେଲି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଉଛି, ସବୁ ଦଳ ନାଁରେ ପୂଜା କରାଉଛି, କାହାର ପଇସା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମାଗଣା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଜଣେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପକେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ପଡ଼ିବ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବିପଦରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁ ଏବେ ବସ୍ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଚଲାଉଛି ତେବେ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ? ଆପଣ କଲେଜ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି? କଲେଜ ବସ୍। ଆଉ ରୁଟ୍ ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, 60 ପରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଚଲେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କମ୍, ରନିଂ କମ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଉପରେ କଲେଜ ଚଲେଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ନୁହଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କିଛି ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 21/8/2005ରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଲି। ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଠ କଲି। ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଚିଠି ଲେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେ ସାର୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସରକାର କାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ? ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି। ମାନେ ଯୋଉଟା ଘଟିବାକୁ କହୁଛି ତାପରେ ସରକାର ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେଇବା ନା। ଆପଣ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ? ମୋର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ଡେଲି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କରିଦେଲି କ'ଣ ହବ? ମୋତେ ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋତେ ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ନ ମାନିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ନ ମାନିଲେ ପାପ ଭୟ ହେଲାଣି, ଲୋକ ମାନିବେନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଲୋକ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟିଛି? ଲୋକ ଘଟିଛି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଜଣେଇଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଜାହାଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ଲେନ୍ ହଜି ଯାଉଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଆକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ, ପ୍ଲେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲୋକ ବସିବେ କାହିଁ? ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ବାଇଚାନ୍ସ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ହେବ, ଉପରବେଳେ ଗୋଟେ ହେବ, ପ୍ଲେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଜିଯିବ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍, ସେ ବାଟରେ ହଜିଗଲା, ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଲାନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ। ପୂଜା ପାଠ କି ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ?
ପୂଜା ବେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ବୋଲେ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ? କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ବୋଲଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭେଟିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି। ପୂଜାପାଠ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏମିତି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଅଟକି ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଣ୍ଡିରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲି। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆଉ ଫଳିବନି ମତେ କହିଲେ? ସେମାନେ ମତେ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କେହି ପଚାରିଲାନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ମୋ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆମେ ଯଦି ଘଟିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜଟା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ପାଠ ପଢିକି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉଟା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜଣେଇଲି ନା। ମୁଁ ତ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଜଣେଇଛି ନା, କୋଉ ବର୍ଷରେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କହିଛି ନା। ମତେ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି 21 2005 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁ। ମୁଁ ତ ସିବିଆଇ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ହାଇକୋର୍ଟ, କଲେକ୍ଟର ଧରିକି ସବୁ ଦଳକୁ ଜଣେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ନ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଚିଠିକି ଅବମାନନା କଲେ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ମାନିଲେନି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା। ପ୍ଲେନରେ ଆସୁଥିଲେ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ନାଗସାପ ପଶିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ଚିଠିକୁ ଯିଏ ଅବମାନନା କରି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉନି ବୋଲି ବା ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି, ତେଣୁ କରି ଏଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଘଟୁନି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଚୋର ଡକାୟତି ଠାକୁରାଣୀ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଯାହା ମାଗଣା ଦେଲେ ଖାଇଲେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଗହଣା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କ ବିପଦ ଫଳ ତାକୁ କେମିତି ନ ହେଇପାରିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଜଣେଇଥିଲି। ଆପଣ ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ତଳ ସ୍ତରର ଚୋରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପଇସା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାହା ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଚୋରି କିଏ କାହା ଘରକୁ ଗଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଘରୁ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରରୁ। ଯୋଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୋରି ହଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚୋରି ହଉଛି ସେମାନେ ଧରେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେମିତି କାହା ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା ମୁଁ ଧରେଇନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ବଡ ବଡ କେସ୍ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ଆଗରୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚୋରି ହଉଛି ବୋଲି, କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି? କିଏ ଚୋରି କଲେ ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଆପଣ ଏଡେ ବଡ କଥା ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ଏଇଆ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯୋଉ ଚିଠିଟା କରାହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇଭଳି ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବେ ବୋଲି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଘଟଣାର କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ବଡ ମାନଙ୍କୁ? ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କାହା ଘରୁ କିଏ ଚୋରି କରିଦେଲା କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତମର ବଡ ବଡ କ'ଣ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କଲେ ମୁଁ ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଆ ଘଟିବ ବୋଲି? ଆପଣ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ ବଡ଼ ଧର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା କେବେ ଅଛି? କେବେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯୋଉଦିନ ତା ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସବୁ ଆପଣ ସେମିତି କହିଲେ ମାସେ 2 ମାସ 5 ମାସ କହିଲେ ଆପଣ ଡେଟ୍ କହିପାରିବେ କି? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଭାଙ୍ଗିବ? ଏମିତି ତ ଗୋଟେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାଉଛି ଉପରକୁ, ସେ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। 9 ଦିନ ବି ଯାଇଥିଲା, 9 ମାସ ରହିଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ହେବ? ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? ଡେଟ୍ ଏମିତି କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମାଳିକା କହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ମାଳିକା ତ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ, ମାଳିକା ଦେଇଛି କାଲି, ମାଳିକା ଦେଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଛି କାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ବାତ୍ୟା ହବ, ତାର ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାଳିକା ଦେଇଛି କାଲି, ତାମାନେ ମାଳିକା କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ମାଳିକା କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟାଇମ ଦେଇକି ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯୋଉଟା ଜଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସରକାର ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ତ ଟ୍ରେନ୍ ବସିକି ଯିବେନି ସବୁଦିନ ହେଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ସାପ ପଶିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ଏ ଆପତ୍ତିଟାକୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ହଉ, ପ୍ଲେନ୍ ହଉ, କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହଉ, କି ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜଣେଇଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି।
ଇନକ୍ୱାରି କଣ କରିବେ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କଣ କଲେ ଏଇଗୁରା- ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ବିନିର୍ଭୟ ହବ ସେ ଅର୍ଥ ବିନିର୍ଭୟ ହେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହସିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକର କଥାରେ ପଡିକି ଆପଣ ଯାଇକି ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୁଁ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଜଣେଇଛି, ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛି, ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଛି। ଇନକ୍ୱାରିରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ କି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହଉ, ଖାଲି ପାଟିରେ ତ ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ରାଖି ନେଇ କଣ କରାଯାଇ ଆପଣ ପାରିବ। ପଚାରିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କଣ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ମାଗଣାରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣ କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ କହିଲେ ମତେ ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ? ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କଣ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚେଷ୍ଟା, ସେ ମତେ ପଚାରିଲେନି କି ହଁ ପଚାରିଥିଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ କାଲି ଯଦି ବାତ୍ୟାଟା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ମତେ ଦରକାର ଏଇଆ ହବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ମାଗିନି ଯାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାହବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇବା କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ସେଟା ଅଟକି ପାରୁଛି କି ପୂଜା ପାଠରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି? ପୂଜା ପାଠରେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା କଣ କରିବା ଏଇଥିରେ କଣ? ନାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରିକି ବନ୍ଦ ମୁଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଲାଭ? ଆପଣ ମୁଁ ତ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, ଆରେ ମତେ ଆମକୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉନି। ମତେ ଯୋଉ ହଉଛି ମୁଁ ଏଟା ତମେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବି ନା, ମୁଁ ତ ମୋର ଡେଲି ପୂଜା କଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି? ମୋ ଉପରେ କଣ ଅଛି? ମୋ ଉପରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଛି କି ଯେ ଆପଣ ଏୟା ଦିନ ଏୟା ଘଟିବ ସେଦିନ ସେୟା ଘଟିବ ଆପଣ ସେମିତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ଏଇଆ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ପ୍ଲେନ ହଉ ଜାହାଜ ହଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ ସବୁ ଦଳକୁ ହଉ ପୋଲିସ ହଉ ସବୁ ଯୋଉ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଲାଭ କଣ ହବ? ସେମାନେ ତ ମତେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି କେହି, ମୁଁ ନ ଜଣେଇଛି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଣ୍ଡିଠୁ ଆମେରିକା ପରେ ସବୁ ଦଳକୁ ଜଣେଇଛି, ଏସପି କଲେକ୍ଟର ଧରିକି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ହାଇକୋର୍ଟ, ଆମେରିକା ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କି ମତେ? ନାଇଁ ତମେ କହୁଛ ସତ କି ମିଛ, ପୁଣି ସେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପାଗଳ ଲେଖିଛି। ପାଗଳ ଲେଖିଲେ ପାଗଳ ଲେଖି ମୁଁ ତେଣୁକରି ସେ କଥାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କେମିତି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଘଟିବ? ଆପଣ ତ ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ହଉଛି ସେଇଆ ହବ, ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ମାଳିକା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ବହି ମୁଁ ତ ଯେ ଆଗାମୀ ବହି ଦିନରେ ବହି ଘଟିବ। ତ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଆଉ କଣ ବହି ତିଆରି କରିବି? ମୁଁ ତ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ହଁ ଆଉ ମାଳିକା କଣ ମାଳିକା ପୋଥି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? ହଁ। ମାଳିକା ପୋଥି ଲେଖିଦେଇକି ମରିକି ଗଲେ ଯୋଉମାନେ। ମାଓବାଦୀ କାହିଁକି ଆସିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ? ମାଓବାଦୀ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଲୋକଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମରାମରି ହେବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଆସିବା କଥା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ମାଓବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ମାଓବାଦୀ ମୁଁ ଆସିବେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ମୁଁ ଏକଥା ତ କହୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉ କି ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ଆମକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାରି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ମାଓବାଦୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ନିପାତ ହେଇସାରିଲେଣି। ସିଏ ମରାମରି ହେବେ, ଯିଏ ଯାହା କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେଣି। ମାରିବେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀ ପାଖାପାଖି ନିପାତ ହେଲେଣି। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇଟା ଘଟିଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ସରକାର ଦେଶବାସୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କଣ କଲେ ଏଇ ନକ୍ସଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ଭୂମିକମ୍ପଟା କେମିତି କଣ କଲେ ବନ୍ଦ ପାଇପାରିବ, ଟ୍ରେନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି, ହବ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମରିବ, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯୋଉଟା ଦାମିକା ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ନଥିବ ତାକୁ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷ କଣ ଦାମିକିଆ ଅଛି ଆଉ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଅଛି? ନାଇଁ ଯିଏ ବେଶୀ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ଏଇଠି ଲୋକ ଆମର ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ, ସିଏ ଗୋଟେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ସିଏ ତା ହାତରେ ଯୋଉ କାମ ହବ ଆମ ହାତରେ କଣ? ଆମ ହେଲା ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟଟା ଦେବା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଆମ କାମ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବା, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କଣ କାମ ଅଛି ତୁ କହୁନୁ? ଆମ ହାତରେ କଲେ କାମ ହେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ତ କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ବାବଦରେ, ଆପଣ କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେମାନେ ଦେଶ ଚଲଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯିଏ ଦେଶ ଚଲେଇବା ଆପଣ ବି ଚଲଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଦେଶ ଚଲାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇଲେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ବିଜେପି ସରକାର, ଆଉ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେଣି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିଠି କରିଛି, ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଚିଠି କରିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିଠି କରିଛି। କଣ କହିଲେ ସେ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତମ ଗିବାଂଶକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ବି ସେମିତି କିଛି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କଲେ ଏରା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ଯାଇଥିଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗିବାଂଶକୁ ଯାଇଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗିବାଂଶକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଏରାକା ବିଷୟରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେନି, କିଏ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେନି? ଗିବାଂଶ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗିବାଂଶକୁ ଯାଇଥିଲି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗିଭାଂଶକୁ ସେ ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଲାନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଗିଭାଂଶକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖେଇଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଶୁଣିବେନି ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ ଶୁଣିବେନି ଏ ଯୋଉ ଗିଭାଂଶ କିଏ କହିଲେ ଶୁଣିବେନି ଗିଭାଂଶରେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଅଫିସର ହଁ କହିଲେ ଏ ସବୁ ପଢିଲେ ସେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନା ଏଇଟା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେନି। ଯୋଉଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ କହିଲେ ସେଦିନ ମା ଏଠି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି 7ଟା ମାନେ ଆପଣ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ହବ ବୋଲି ବିପଦରେ ସବୁ ପଡିବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବୋଲି ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଶ ପାଇଁ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବନି ମୋର କିଛି ହବନି ମୋର କଣ ହବ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟ ବାଲା ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସିବିଆଇ ବାଲା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେବେ ମୁଁ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି ସିବିଆଇ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଏଇ କାମରେ ସେମାନେ କେହି ଶୁଣିଲେନି ନ ଶୁଣିଲେ ଏତିକି ଏତିକି ଲୋକ ସବୁ ମଲେଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବାର ଆସନ ଭିତରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ବି ରହସ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚିଠିଟା ରଖିଥା ମୁଁ ଚିଠିଟା ରଖିଥା ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଇଛି ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଶୁଣିଲେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ସବୁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲି ସବୁ ମୋର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତ କଣ ହସାହସି କଲେ ସବୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ତୁ ରଖିଥା କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠିକି ମିସ୍ କଲେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଚିଠି 15 ଦିନ ପୋଲିସ କି ଓକିଲ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଲେ 75 ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନେଲା ହାଇକୋର୍ଟ କଣ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସ କି ଇଏ ଓକିଲ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ିକି 75 ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ନା ହାଇକୋର୍ଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା ସିଏ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ କିଛି ଦେଲେନି ପୁରା ରହସ୍ୟ କରିକି ରଖିଲେ ଆପଣ ଏଇ ବେକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗଟା ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଆଶ୍ରମର ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଶ୍ରମ ସେଠି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ଆମର ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇ ପୂଜା ପାଠ ଦେଶ ପାଇଁ ପୂଜା କରି କରି ହାଲିଆ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ହାଲିଆ ସିଏ ପୂଜା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେତେ ଯାଉନା ଆପଣ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ ସେ ସାଧକ ସେ ଆପଣ ଗୁରୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ପାଇଁ ମାନିଲେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ଦେବିନି ଆପଣ ଦେବା ଦେବି କିନ୍ତୁ ନ ମାନିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମର ବୁଝାବୁଝି ହବ ନାଇଁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କି ଆଉ ବିକଳ୍ପ କଣ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରି କଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତେ କଣ ନାହିଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିକଳ୍ପ କଣ ମୁଁ ତ ଜଣେଇ ସେମାନେ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିକଳ୍ପ କଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ ଦେଶ ବି ପୂଜା କରୁଛେ ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବେ ମାନିବେ ସେଇଟାକୁ ତ କେହି ଆଗଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜୀବିକା କଣ କରୁଥିଲେ ମୋର ଜୀବିକା ମୁଁ ତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମୋ ସଂସାର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ କୋଉ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବସ୍ ଚଲାଉଛି ବସ୍ ଏବେ ବି ଚଲାଉଛି ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବସ୍ ଚଲାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୋଇଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ ଚଲାଇବା ଭିତରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ହବ କଣ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୋଇଥିଲି ନାଇଟ୍ ବସ୍ ଚଲାଉଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ବସ୍ ଯାଉଥିବେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଦିନରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ ତମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ କଣ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ନା ଦିନରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଆପଣ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ତମକୁ କେତେବେଳେ କେତେ ଆସିବ ନା ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଏମିତି କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇନି ମତେ ହେଇଛି କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନା ଏମିତି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଜଣେଇଛି ନା ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସେ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ସିଏ ନିଜସ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟବାଦୀ ବାବୁ
ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? କାଇଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ କି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ମଠ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ସେ ମଠରେ କଣ କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜଗିଛନ୍ତି? ସିଏ ଜଗି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ମତେ ନାହିଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି? ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି। ସ୍ଥିତିମାନ ଜାଗା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି? କେତେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କର 11 ଜାଗା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଘର ବିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। କୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ? ସେଇଟା ଯେ ମହତାବ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମହତାବ ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ? ଦେଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ଜାଗା ସେ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମଠ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସରକାର ବିକି ସାରିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଅଛି। ବିକି ସାରିଲେଣି? କିଏ ବିକିଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିକି ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ବିକିଥିଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା କଲା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବିକିଦେଲା? ଯୋଉ 11 ଜାଗା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେରା ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି। ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେ ତାରି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ଔଷଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଔଷଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ମରିହଜି ଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକି ସାରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତା ବଳ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାତଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମଠ ଚଲେଇବାକୁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ମୁଁ ମଠ ପାଇଁ ଏମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋର ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବସୁଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ ଗୁରୁକୁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ମଠ ତିଆରି ହବ? ତାଙ୍କର ସେ କଣ ଦରକାର ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଛି ତ? ମୋର ତ ଘର ଦରକାର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ଯୋଉ ମଠର ଘର? ମଠର ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ? ଆରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଠ ମହନ୍ତ। ଆପଣ 107 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି। ଜାଗା ଅଛି? ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏମିତି କେମିତି? ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ହାତ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି? ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମଠ ଖୋଲା ହବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଠ? ମୋ ମଠ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। କୋଉଠି ଖୋଲିବେ? ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? ମତେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାର। ସବୁ ଦେଶର ଏଇ ଆଶ୍ରମର ସେ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହବ? ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯିବ। ପୃଥିବୀ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କେମିତି ଯୋଉ ପରମାଣୁ ବମ ହଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବାଡ଼ି ହେବନି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ନେଇକି ଆଶ୍ରମ କରିବେ? କାହିଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସରକାର ଉଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ତ? ପୂଜା ପାଠ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଝିବ ସେ କରିବେ। ମୁଁ ମାତ୍ରାରେ ରହିବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବି, ସମାଜ ପାଇଁ କରିବି, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରିବି। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ସେଠି ଯାହାହେଲେ ତମ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଗୋଟା ଟୋଟାଲ ଦରକାର ହବ ପୁରା। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଦରକାର? ସେଇଠି ଏରିଆ ଦରକାର ନା, ସେଠି ଏରିଆ ଦରକାର ଯାହାହେଲେ କେତେ ଏରିଆ ଦରକାର। ଆପଣ କେବଳ ହଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ଟା ପାଇଲେ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଅଛି ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ଅଛି ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଉପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ। ମୋର ଏଥିରେ ନବାର ନାହିଁ। ସରକାର କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ। ସେ କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରାହବ, କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ, କୋଉ ଠାକୁର ରହିବେ, କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସରକାର ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଠି? ମୁଁ ମନକୁ କେମିତି କରିଦେବି? ମୁଁ ମନକୁ କରିବି ସେଇଟା ସରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆପଣ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋ ନାଁରେ ଜାଗା କର, ମୋ ନାଁରେ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆଉ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ କହିବି ସେଇଟା କର ବୋଲି ସେମାନେ କରିବେ। ତା ଭିତରେ କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରାଯିବ? ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବି କରାଯିବ। ସବୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଏଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଭାଗ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏଠି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଜାଗା ଏଇଟା ସେମାନେ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଚଏସ୍ କଲେ? ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଜାଗା? ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ହେଇନି। ସେଠି କାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା? କମ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କଲେ ସେଇଟା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଅ ମତେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ହେଇଛି ଯେ କେବଳ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଠି ପୂଜା ପାଠ ହବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଇଏ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ହେଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲାନି, ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିନି। ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ। ସେଠି କଣ ଅଛି?
ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ସେଠି କରିବାକୁ ସେଠି କଣଟା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ ଆପଣ ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବେନି ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ। ବିଜନେସ୍ ଫିଜନେସ୍ ଦେଖିନି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ ଏଠି ପୃଥିବୀ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ କିଏ କରିବେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ହବ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସିଏ କରିବେ ଯାହା ଦେହ ସିଏ ନେବେ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ରହିବନି ମୁଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ମୁଁ କରିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ଇନକମ୍ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ଦାନ କିଏ ନବ କାହା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି? ସରକାର ରହିବ ସରକାରଙ୍କର ସରକାର କରିବେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ଯୋଉ ସରକାର ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଆଶ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରାହବ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ପୁଣି ଯାହା ଇନକମ୍ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି ହୁଁ ନଉଛି ନା ହଁ। ନାହିଁ ସେମିତି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ଇନକମ୍ ଆୟ ହବ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବ ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ରହୁନୁ ପୂଜା କରୁନୁ ଆମେ ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କରୁ ଆମର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ହବ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୂଜା କରାହବ ଏଠି କିଏ ଗଲେ କିଏ ଦାନ ଧର୍ମ କଲା କୋଉ ଦେଶ ଗୋଟେ ଦାନ କଲା ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଦେଶ ଜାଣିବ ଆପଣ ମତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଠ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ କହିପାରିବେ ମୁଁ କହିବି କାହାର ଗୋଟେ ବିପଦ ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ପୂଜା ପାଠ କରି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବି ଆପଣ କରିପାରିବେ କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କଣ କଲେ ମୋର ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା କରି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବି ମୋର ଅସୁବିଧାଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଦେଶର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ ଆପଣଙ୍କର କଥାର କେହି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିବିଆଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଫ ସମସ୍ତେ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବେ କେମିତିଆ ସିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ତ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡୁନି ମୁଁ କଣ କହିବି କିଏ ଭିତରେ ପଡୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇବେ ମୁଁ ପକଉନି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚିଠି କରାହଉଛି ଚିଠିକି ଅବମାନୀୟ କରନ୍ତୁନି ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଜଣା ହଉଛି ଯିଏ ଅବମାନୀୟ କରେ ତାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଉଟା ଅଟୋମେଟିକ ପଡିବ ମୁଁ କହିବିନି ପଳ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକଉନାହାନ୍ତି କି ନା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଧମକଉନି ଆପଣ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ତମ ବିପଦ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯିଏ ଅବମାନୀୟ କରେ ସେ ବିପଦରେ ପଡେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ମାନିବ କୋଉ ଠାକୁର କାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ଛିଡା ହେଇକି କହିବେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଦିହରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ଛିଡା ହେଇକି ଆସି କହିବେ ଯେ ମୋ ୟା ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ମୋର ଛାତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ତମ ବିପଦ ପଡିବ ଠାକୁର ଆସି କହିବେନି କି ମୁଁ ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଛି ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଅବମାନୀୟ କରେ ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ବିପଦରେ ପଡିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି ପଡେ ବୋଲି ବିପଦରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି ସାରା ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2025 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଆଜି 2025 ମସିହାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଏହାକୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ମାନିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ କଥାଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ କହିଛି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ମୋତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା କାଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହବ ତାକୁ ପୂଜାପାଠ କରିକି କେମିତି କଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବି ବାତ୍ୟାରେ କେମିତି ଘୁଷା ହେଇପାରିବ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ନ ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସରଞ୍ଜାମ କରିବା ଗୋଟେ ଘର କରିବା କିଛି ପୂଜାପୂଜି କରିବା ମୁଁ ତ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଗା ଦିଅ କି ଟଙ୍କା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂଜା କାଠ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁଖ ସାଥିରେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେ କରିବେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ନ ଘଟିବ ତାହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏହାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଭାଣ୍ଡାମୀ ଏବଂ ଯୋଉ ବାବାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମୀ ବାବାମାନେ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଠ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ এই প্রশ্নর উত্তর আম সমস্ত গোটে প্রশ্ন হয়ে রয়েছে সত্যদেব আগুক কণ হব ভারত পাই কণ হব রাজ্য পাই কণ হব বিশ্ব পাই কণ হব
ସେମିତି ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ସେଇ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାହବ ନହେଲେ ଯେତେକ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତାହେଲେ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାହବ ପୃଥିବୀ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ରୁମ୍ ମାନେ ମାନେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଏଇଟା କୋଉ ବିପଦର ଘୁଞ୍ଚେଇ ହବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୋଉଠି ତିଆରି ହେବ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲେ ଆପଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ହଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପିନାରେ ପୂଜା କରାହଉଛି ପ୍ରତି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜରେ ଲେଖା ହଉଛି ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଇ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ପରମାଣୁ ବୋମ୍ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସିଏ କହୁଛି ପକେଇଦେଇ ସିଏ ପକେଇଦେଇ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ ହେଡ଼ଲାଇନରେ ଲେଖା ହବ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ତଳେ ଲେଖାଯିବ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଏ ଆଶ୍ରମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆସିକି ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦିଆହବ ସେମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଠାକୁର ଆମ ଦେଶର ଠାକୁର ସବୁଠି ପୂଜା ପାଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ନେତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାରତ ଆମେରିକା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ତ ଆମେରିକାକୁ ଜଣେଇଛି ବାରାକ ଓବାମାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ବାରାକ ଓବାମା ଶୁଣିନି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲିବଲ ଖେଳଟା ଫୁଟ ତୋଡ଼ ଫାଟିଗଲା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ କଣ କହିଲେ ବାରାକ ଓବାମା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫାଟିଲା ରିସିଭ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗଲା ସେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନକରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ମୁଁ ଦଶକୁ ମାରି କେମିତି ରଖିଛି ଜଣେଇଥିଲେ ଜଣେଇଛି ଆମେରିକା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦେଶକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଖାଲି ଆମେରିକାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଆଉ ବାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଜଣେଇଥିଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେଇଥିଲି ଅବଦୁଲ କଲାମ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ମନମୋହନ ସିଂ ତମର କଲେକ୍ଟର 5-5ଟା କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେଇଛି କମିଶନର 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ବି ଜଣେଇଥିଲି ସିବିଆଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟଦେବ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତ ସଦାବେଳେ ପୂଜାପୂଜି କରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ଏମିତି ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କହ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଆକୁ ସବୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହବ କି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ଏ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଗୁରା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କଲେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ତିଆରି କରିପାରିବେନି କି ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପରମାଣୁ ତ ତମର ଆମେରିକା କରିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି ପକେଇଦେବେ ବୋଲି ଧମକା ଧମକି ହେଉଛନ୍ତି ପକେଇଦେବେ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ପରମାଣୁ ସବୁ ମନକୁ ମନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୁଟିଯିବ ଇଏ ପକେଇ ପାରିବେନି ଇଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୁଟିଯିବ ମନକୁ ଫୁଟିଯିବ ମଣିଷ ମରିଯିବେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ହବ ତାପରେ ଆଉଥରେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହବ ଆଉଥରେ ଲୋକ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଘର କରିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେଣି କିଛି ଏଇଟା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଉପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ରହିବେ ସବୁ ଲୋକ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ ଏଇଟା ତଳେ ଅଛି ରହିବେ ଉପରକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା କେମିତି ରହିପାରିବେ ତାମାନେ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ କମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମୋ ମତରେ ମାଳିକା ଲେଖୁଛି ସବୁ ଲେଖୁଛି ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ମୁସଲମାନ କାହିଁ ମାନିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁ ମାନିବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ ଏମାନେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ମୁସଲମାନ ଇଏ ତ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ସବୁ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବେ ସବୁ ଲୋକ ଏକ ହେବେ ଠାକୁର ତ ଏକ ମାନେ ସର୍ବଧର୍ମ ଏକ ସମସ୍ତେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ କି ମୁସଲିମ ନୁହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ କି ଇସାଇ ନୁହଁ ଆପଣ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହଉ ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀ ସବୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ସେ ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହଉ ସବୁ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ପୂଜା କରିବେ ବାତ୍ୟାଟା ଆଜି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଭରିଯିବ ବାତ୍ୟା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଲେ ହେଇଯିବ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ ଭାବ ତିଆରି କରିଥିଲା ତମେ ଭଲ କାମ କରିବ ଭଲ କରିବ ନା ତମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ମିଛ କହିଲ ସବୁ କହିଲେ ପାପ କଲ ଖାଲି ରାଜକୋଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲ ତାମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମରିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏତିକି ଯଦି ତିଆରି ନ ହେବ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଏ କାଲି କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ହଁ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ପୁରା ଇଏ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତିଆରି ସବୁ ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ ଗର୍ବ ନାହିଁ ହିଂସା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ଏକ ହବ କାହିଁକି ଗୋଳାବାରୁଦ କାହିଁ ତିଆରି ହବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାହିଁ ତିଆରି ହବ
ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆମେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଖାଲି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ତିଆରିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଏଠି ଆଇଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାମକୁ ଆସିବ। ଆଉ କେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବେନି, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସା କପଟ ରହିବନି, ଆଉ ଗୋଳାବାରୁଦ ତିଆରି ପାରିବନି। ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ତାକୁ ବି କିଏ ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ସମାନ ହେଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଟେଇବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ସବୁ ମନ ଗୋଟେ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ କର୍ମ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ପୂଜାପାଠ। ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ। ଅଭୁଲା ଅତୀତର ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ କରିବା ଏବଂ ମିଳିମିଶି ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅନାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସାମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାର କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ତାହା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ପିଲାବେଳୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀକୁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅଭୁଲା ଅତୀତର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।